ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦୁର୍ଗା स्तोत्र श्री अरविंद। माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी माता शिव प्रिय तोर सत्यम सयात आम्भे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण माता एई भारत वर्षे प्रकाश हो। माता दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तोर आनंद धामरे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोरी कार्य ही आमे माने व्रती शुण माता एई भारत वर्षे स्वाय हो। माता दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी ब्रह्म आवृत सुंदर शरीर माता दायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सेई मंगलमय मूर्ति देखिबाकू उत्सुक शुण माता एई भारत वर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी दीने सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धा आम्भे माने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय रे वृद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिड़ रे आचन्न थिला तुई माता गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर शरीर तिमिर विनाशिनी आवारे उषार प्रकाश होला आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर। माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आजी पर्यंत शक्ति सहन रे आत्मोपन करिथिला। आगत सेई जुग आगत सेई दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मात प्रकाश हो। माता दुर्गे तोते तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ। हे माता विनाश कर कीर्तता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। माता दुर्गे काली रूपिणी रुमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरिपु संहार कर विनाश कर। गोटिए भी जेपरि आम्भ मानक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरि हेउ एही प्रार्थना माता प्रकाश हो। माता दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहितारे म्रियमाण भारत आम्भ मानकु महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेत कर सत्य संकल्प कर जेपरि आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भय विचन हेउ। माता दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे तोर प्रिय आर्य संतान आम्भ मानक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगतरे वितरण कर। मानव समाय दुर्गति नाशिनी जगतम्बे प्रकाश हो। माता दुर्गे अंतस्तरिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पुतः सलिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे यही प्रार्थना माता प्रकाश हो। माता दुर्गे आम्भ मानक मध्यरे जोग बलरे प्रवेश कर आम्भे माने होइथिबु तोर यंत्र अशुभ विनाशी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवकगणंकर एई वासना पूर्ण कर। यंत्री होई यंत्र चलाओ अशुभंत्री होई तरवारी गुरा ज्ञान दीप्ति प्रकाश होई प्रदीप धर प्रकाश हो। माता दुर्गे तोते पाइले आउ विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डରରେ बांधी रखिबु आस माता आम्भ मानकु मन प्राण शरीर प्रकाश हो। विरमार प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम्भ मानक समग्र जीवन निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भ मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवता हेउ।
याही प्रार्थना माता भारत आविर्भूत व प्रकाश व प्रकाश व प्रकाश व म ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପଠନ କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ତୁମ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରିବେ ଅରମିତ୍ରା ଅପା, ଆମର କୁନି ଅପା, ଅରମିତ୍ରା ଅପା। माँ ओ प्रभु का पादपद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। एठारे उपस्थित समस्त अपा भाई मानक मोर वंदे मातरम। ध्यान और प्रार्थना October 23, 1937। विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तोर। आमମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୋ ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମେ ମାନେ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୋଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୋ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୋ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛୁ, ସେ ସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମେମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହସର ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୋର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହଉ ତୋର। ତୋ ବିଜୟରେ ଦେ ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ମା ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅରମିତ୍ରା ଅପା। ମାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ତୁମ ସହିତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ମା ତୁମର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ବଳରେ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ କରିବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ। କରୁଣାମୟ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅଭିଷ୍ଟ ଅପଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀ। Canto 1, The Symbol Dawn. It was the hour before the gods awake, across the path of the divine event. The huge foreboding mind of night along in her only temple of eternity lay stretched immobile upon silent Mars. Almost one felt opaque imprintable in the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite. A fathomless zero occupied the world,
a power of foreign boundless silk away. Between the fast and the last nothingness, recalling the tenebrous swarm from which it came, torn from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality, and longs to reach its end in vacant not, as in a dark beginnings of all things, a mute, featureless semblance of the unknown, repeating forever the unconscious act, prolonging forever the unseen will, cradle the cosmic drowse of ignorant force, whose moved creative slumber kindles the sun, and carries our lives in some nebulous will, athwart the vain enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams, yet will abandon into the hollow gulf, forgetful of her spirit and her faith. The impassive skies were neutral, empty still. Then something in the indestructible darkness stirred, a nameless moment of an unthought idea, insistent, decided, without an aim, something that wished but knew not how to be, teased the inconscient to wake ignorance, a thrill that came and left a quivering trace, gave room for an old tyrant one or filled at peace in its subconscious moonless cave, to raise his head and look for absent light, straining closed eyes of vanished memory, like one who searches for a bygone self and only missed the cusp of his desire. It was us through even in this notch profound, even in this ultimate dissolution score. There lurked an unremembering entity, survivor of a slain and buried past, condemned to resume the effort and the pang, reviving in another frustrated world. An unset consciousness desired light, and a blank prescience yearned towards a distant change, as if a childlike finger laid on a cheek, reminded of the endless need in things, the hairless mother of the universe, an infant longing culture the somber past. Incivilly, somewhere a brace begun, a long learned line of hesitating you, like a vague smile tempting a desert heart, trouble the far rim of life's obscure sleep. Trouble the far rim of life's obscure sleep. Ma, ma, ma. Vande Mataram. ଅନେକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ କରିବା
गोटे दुस्साहसिक अभियान बहुत बहुत माँ निकटरे प्रार्थना करुछि तुम मैंने सबू यही सौरदीप्त पथरे आगे चल माँ तुम हाथ धरी नहीं जिवे आमको किछि करिया पड़िबनी। एबे अनुरोध करुछि माँकर दिव्य शिशु तमन्ना अपा को कुनी अपा मातृवंदना टे गाइबे आउ से दिव्य भाव भक्ति समस्तंकर चेतना को उन्मीलन करिबारे साहाय्य करिवे तमन्ना अपा। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आत्मचक्र उपस्थित थिबा अपा भाई को मोर आंतरिक प्रणाम। माँ को पाई वंदनाटिए निवेदन करने को जाऊँगी। माँ 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 तुमे पराम हृदय गुहारे तुमे पराम हृदय गुहारे विराजित छ माँ 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 तुमे देउछ आमकु सदा आशा भरसा केबे केउठी उड़िले बाट आत धरी सहसा तुमे तो देउछ आमकु सदा आशा भरसा केबे केउठी उड़िले बाट हाथ धरी सहसा चलाउछ जीवन मरुरे चलाउछ जीवन मरुरे आशा बारी धारा माँ 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 तुमरी आखिरु झरुछि केते करुणा शीश तुमरी हसरे फुटिछि सते प्रेमर गोलाप तुमरी आखिरु झरुछि केते करुणा शीश तुमरी हसरे फुटिछि सते प्रेमर गोलाप तुमे पराम विपद आपदे तुमे पराम विपद आपदे हेउछ एका साहा माँ 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 तुमे पराम हृदय गुहारे तुमे पराम हृदय गुहारे विराजित छ माँ 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 माँ
ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ କୁନି ଅପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନାଟି ଗାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାତୃ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ କରିପାରିଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମା ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଖାଲି ଜୀବନଟିଏ ନୁହେଁ ଚେତନାର ନବଜାଗରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଅବାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଷି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଉ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ସେହି ମାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଆତ୍ମା କୁନି ଅପା ହର୍ଷିତା ଅପା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ମା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଷା ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସେଇ କୁନି ଅପାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ହର୍ଷିତା ଅପା। ନା କରୁଣମୟ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ମୋ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଅପା ଓ ସଯୁକ୍ତା ଅପାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି କି ସେମାନେ ମତେ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରିଲେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମେସେଜ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ମେସେଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 16 ଏପ୍ରିଲ 1930 କୁ ଲେଖିଥିଲେ। Live always as if you were under the very eye of the Supreme and of the Divine Mother. Do nothing. Try to think and feel nothing. That would be unworthy of the Divine Presence. ଏପରି ଜୀବନ ତପନରେ ଯେପରିକି ତୁମେ ସର୍ବଦା ପରମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏପରି କିଛି କର ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରନି ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିବେଚିତ ହେବ। এই মেসেজ শ্রী অরবিন্দ 2 July 1930 को लिखिଥିଲେ। The constant presence of the mother comes by practice. The divine grace is essential for success in the sadhana, but it is the practice that prepares the descent of the grace. You have to learn to go inward, ceasing to live in external things only. Quiet the mind and aspire to
to become aware of the mother's workings in you. ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥିର ଉପସ୍ଥିତି ଆସେ। ଭାଗବତ କୃପା ଭଗବତ କୃପା ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧନା ସଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭଗବତ କୃପା ଅବତରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହି ମେସେଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 11 ଜୁନ 1936 ରେ ଲେଖିଥିଲେ। The feeling of the mother's presence or nearness does not depend on whether you write or do not write. Many who write often do not feel it. Some who write seldom feel her always close. ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିକଟ ଅନୁଭବ ଲେଖିବାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲେଖିଲେ କ୍ୱଚିତ୍ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। এই ମେସେଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର 1933 ରେ ଲେଖିଥିଲେ। It is quite necessary to realize the mother in her formless presence and not only in her form. ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଛିଟା ଷ୍ଟୋରିଜ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସେଟା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ହେଇଛି, ସେଟା ସତ ଘଟଣା। ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ସେ କିଏ। ଗୋଟେ ବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ହିସାର ଓ ରୋହତକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେଳ ଗାଡିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ପାଣି ନଥିଲା, କାହା ପାଖରେ ପାଣି ନଥିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନ ଯାଇକି ଅଟକିଥାନ୍ତା ବହୁତ ଦୂର ଜଙ୍କସନ ରେ। ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁରା ଶୋଷରେ ପୁରା ଛାଟି ପିଟି ଏମିତି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ଭାବିଲେ କି ସେ କେତେବେଳେ ତ ସେ ଅନକନସିୟସ। ତ ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ ଟା ଅଟକି ଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ। ସେଇ ଯୋଉ ଡବାରେ ସେ ସାଧକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବସିଥିଲେ, ସେଇ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୁଢୀ ଲୋକଟେ କାଖରେ ମାଠିଆ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଚଢି ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଡବାରେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଚଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସାଧକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସାଧକ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମାଠିଆରେ ପାଣି ଅଛି କି? ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଶୋଷରେ ଛାଟି ପିଟି ହେଲାଣି, ଯଦି ଥିବ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବୁଢୀ ଲୋକ ସେ କହିଲେ କି ପୁରା ମାଠିଆଟା ନେଇଯାଅ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷଟା ମରିନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅ, ଯେତିକି ପିଉଛ ପିଅ। ତାପରେ ସେ ସାଧକଙ୍କ ପୁଅ ସେ ସବୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ଶୋଷ ମରି ସାରିଲା ପରେ
ତାପରେ ସେ ବୁଢୀ ସୁନ୍ଦର ବୁଢୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ ଟା କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋଷ କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଏମିତି ଶୋଷରେ ଛାଟି ପିଟି ହଉଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନଟା ମେନ୍ ଜଙ୍କସନରେ ଅଟକିଲା। ସେ କିଛି ଟ୍ରେନରେ କିଛି ଜଣ ମାନେ ଟ୍ରେନର ସବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଯୋଉ ସାଧକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବୁଢୀ ଲୋକଟେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତ ସେମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଝି ମଝାରେ ହିଁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବୁଢୀ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ସବୁମାନେ ଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ଗଲେ କୁଆଡେ? ତାପରେ ସବୁମାନେ ଖୋଜି 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 ଖୋଜିକି ସେ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସାଧକ, ସିଏ ଭାବିଲେ ହଁ ବୋଧେ ସେ ମା ଥିବେ, ଶ୍ରୀ ମା ହିଁ ଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାସନା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସେ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ କି ହଁ ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ମା ହିଁ ଥିଲେ, ସେତିକି ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ସେତିକି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ କି ମା, ଆପଣ ହିଁ ଥିଲେ କି ଯିଏ ମୋ ପୁଅର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଲେ, ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ମା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସାଧକଙ୍କ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ ଆମ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠାରେ ଆମକୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ଯୋଉଥିରେ ମା ଆମକୁ ସବୁ କଷ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ସେଠି, ସେଇ ବଗିଚା ମଝି ମଝିରେ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧକଟେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ସେଇ ବଗିଚାରେ ହିଁ ମାନେ ସାପ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସାପ। पर ସେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ରୁମଟେ ଥିଲା। ତ ସେଇ ରୁମକୁ ବାଡ଼ ଲଗେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ସେଟା ବନେଇଲେ, ସେଟା ଯୋଉଥିରେ ମାଙ୍କ ସବୁ ଫଟୋ ରଖିକି ସିଏ ସେଠି ପୂଜା କରିକି ସେଠି ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଚଦର ପକାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିକି ସେ ମେଡିଟେସନ ପାଇଁ ବସୁଥିଲେ, ମାନେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କିଏ ମାନେ ଅଟକେଇ ଦଉଥିଲା। ସେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦଟା ଆଗକୁ ବଢୁନଥିଲା। ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ହାତ ନେଇକି ସୁଇଚ ବୋର୍ଡରେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଟା ଅନ୍ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲାଇଟ୍ ଟା ଅନ୍ କଲେ।
ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ବିଛଣାରେ ସେ ପକେଇଥିଲେ ଯୋଉ କାର୍ପେଟ ଟା ପକେଇଥିଲେ ସିଏ ସେଠି ତା ମଝି ମୁଧାରେ ଗୋଟେ ସାପଟେ ଶୋଇଥିଲା, ବିଷାଧାରୀ ସାପ ଶୋଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଲାଇଟ ନ ଅନ୍ କରିକି ଯଦି ସେ ତା ଉପରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ଲାଇଟ ଟା ଅନ୍ କର, ସିଏ ମା ହିଁ ଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଲାଇଟ ଟା ଅନ୍ କରି ଦେଖ, ସେଇ କାର୍ପେଟ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବିଷଧାରୀ ସାପଟେ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆମେ ଯେତିକି ଯିଏ ଏସ୍ ଥିଲେ ସିଏ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ତ ତା ଇଏରେ ମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଅଛି ମୋର ଆଈଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଛି କି 2008 ଫେବୃଆରୀ କୁ ମୋର ଆଈ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାର ଥିଲା। ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଇଏ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ହେଇଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଆଈଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ସେଟା ଟ୍ରେନର ଟିକେଟ ହେଇଥିଲା 16 ରାତିରେ। ଆଉ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି 17 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତ ସେମିତି ସିଏ କହିଲେ ହଁ 17 ତାରିଖ ରାତିକୁ ଅଛି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଥିଲା, ଟ୍ରେନ ଟା ତାଙ୍କର ପଳେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 18 ତାରିଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରେନ ଧରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ଆଈ କହିଲେ କି ଏଇଟା ତ ଆମ ସିଟ୍। ତ ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମ ସିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟିକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ 18 ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ସେ ଇଏ କଲେ, ଓହୋ ଟ୍ରେନ, ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଥିଲା ସେଇଟା ପଳେଇଛି, ଛାଡି ସାରିଛି। ତ ସେଠି ମୋ ଆଈଙ୍କ ମାମା ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ରେ ଏବେ କଣ କରିବା ଝିଅ? ତାପରେ ଆଈ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ସିଏ ମୋ ଆଈ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଟିଟି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ କି କଣ ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ଆଈ କହିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟା ଥିଲା ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଥିଲା, ତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ମୋ ସିଟ୍ ଟା ଖାଲି ହେଇଯିବ, ସେଠାରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଟିଟି ଯୋଉ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେଇ ସିଟ୍ ଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ସେ ଆରାମସେ ନା ମୋ ଆଈ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଆରାମସେ ନା ଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଇଏ କରିକି ଆସିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ କି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପାଇପାରିବା।
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଲୋଚନା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଏମିତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା ଆଉ ପଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଯେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଗମନରେ ଏଇ ଧୂଳି ମାଟି ଧରଣୀ ନିଜକୁ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ତାର ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାରରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣି ନିରବରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ କୋକିଳ ତାର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେତେ ନମନୀୟ, କେତେ କମନୀୟ, କେତେ ବିନମ୍ର କରିକି ନିଜକୁ ନତମସ୍ତକ କରି ପ୍ରଣତି ଢାଳୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ମା ମହାସରସ୍ୱତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଆଗମନୀ ପାଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ନେଇଯିବାରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ କୁନି କୁନି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ, ଦିବ୍ୟ ଭାଷା ସମ୍ଭାର ଭିତରେ, ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାବୃତ୍ତି ଭିତରେ, ଦିବ୍ୟ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଆଗମନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ କୃପା ଆଉ କରୁଣା ଝରି ପଡୁଥିବ। ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ମଧୁମୟୀ ଉପସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ କୋଳି ଧରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି 4 ଦିନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଅପା ଭାଇ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମର କୁନି କୁନି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଆମେ କେବଳ ସୁଇଚଟିକୁ ଚିପିବାର ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖୋରାକଟେ ଦେବାର ଅଛି। ପାଟିରେ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ବହି ପଢି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ବୁଝେଇ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବନି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, କେବଳ ଆସ୍ପୃହା ଆଉ ଟିକିଏ ସହଯୋଗର ପରିବେଶଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ କଥା ମା କରିବେ। ଯଦି ମା ଜଡ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିବ୍ୟ କଳିକା ଭିତରେ କଣ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାର ପରିସ୍ଫୁରଣ ପାଇଁ ମା କୃପା କରିବେନି? ଏଇ କଳିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭରିଦେବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭରିଦେବେ। କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ ସଚେତନ ହେଲୁ, ଅଜାଇ ମାନେ ସଚେତନ ହେଲୁ, ପଢିଲୁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପଢିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଢିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ନିଜେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବି ତାକୁ ପଢିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆଗମନୀ ମାଙ୍କର, ପ୍ରକୃତି, ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତି ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ମୌନ ଭାଷାରେ। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମା ମା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ, ଯୋଉ ସେଇ ଜପକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଛି ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ, ସେଇ ମାଙ୍କର ଆଗମନୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ସେଇ ସମ୍ଭାବନାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଖୋଲିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ କୃପା ଆଉ କରୁଣା ପିଲାମାନେ ପାଇବେ, ଏଇଭଳି ଆଗେଇ ଯିବେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରା ଜହର ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଲାସ ମା କରୁଥାନ୍ତି, ତାରା ଜହର ଯିବେ ସିଧା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପଡିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ କହିବେ, ମା ତାରା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସକୁ? ସେ ତ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପଡିଲେ। ମା କହିଲେ, ଦେଖିବା ସେ ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ପଚାରିବା। ମା ଯାହା ଯାହା ପଢେଇଥିଲେ ତାରା ଜହରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାରା ଜହର କହିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାଇ ଅପା ମାନେ, ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଆମ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଅବୁଝା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଅମାନିଆ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏଇ କଥା କେବେ ବି ଆମେ ଭାବିବାନି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଗୁଆ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢୁଛି, ଆମେ ନୁହେଁ। ଆମେ କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବୟସର କଥା ଭାବିବା, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ଶିଖିଥିବା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମ ପିଲାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏଇଟା କଣ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ? ଏଇଠି କଣ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ମହାକାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବହୁ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରି ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାନେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଏଇ ଉପସ୍ଥିତିକି ଯଦି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ମା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସରଳ। ସବୁ କିଛି ମା ଦିଅନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ଥାଏ, ସରଳତା ଥାଏ, କୋମଳତା ଥାଏ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରୁ, ତର୍କ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସରଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବହୁତ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ତା ଜେଜେବାପା ପାଖରୁ ସେ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ମା ଜେଜେବାପା ପାଖରୁ ଗପ ଶୁଣେ, ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ଆଉ ଜେଜେବାପା ସହିତ ବି ଖେଳେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ କେଜାଣି, ଛୋଟ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ଯେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପା ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ତା ସହିତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି ଗପ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ବୁଝିଲା ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣେନି। ସବୁଦିନ ଗଲା ମାଙ୍କ ରୁମକୁ, ସବୁଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି କାହିଁକି ମୋ ଜେଜେବାପା ମୋ ସହିତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ଜେଜେବାପା ମତେ ଗପ କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ଜେଜେବାପା ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମା ତୁ ଯଦି ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉ, ତୁ ଯଦି ସତରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ହେଇଥିବୁ, ମୋ ଜେଜେବାପା କହୁଥିଲେ ତୁ ହଉଛି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା, ତେଣୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦେ। ଏମିତି କହି ଚାଲିଥାଏ ଦିନ ପରେ ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡେ, ଚଗଲା ମନରେ ଟିକିଏ କେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜେଜେବାପା କଥା ଭାବେ, ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଜେଜେବାପା ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରୋଗକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର କୌଣସି ଜାର୍ମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ମିରାକଲ, ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କ୍ୟାନ୍ସର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିବା ଲୋକଟା କେମିତି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଭଲ ହେଇଗଲା? ପିଲାଟି ଜାଣେନି ତା ଜେଜେବାପାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ଜେଜେବାପା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତା ଘରର ଜେଜେମା, ତା ମା। ସେଠୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଛୋଟ ପିଲାର ସରଳ ହୃଦୟର ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କେତେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ
ସେଇ ସରଳତା ମା ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଭିତରେ, ମା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ମା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ, ମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଢେଇର କାକଳି ଭିତରେ, ଝରଣା ଭିତରେ, ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଭିତରେ, ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା। ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ମା ତାଙ୍କର କୃପାର ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଚଞ୍ଚଳ ମନା ହେଇପାରେ, ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନା ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଏଇ ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ କିଏ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ଚକ୍ରଟେ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏହା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ବା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଧାରଣ କରିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ କି? ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ଆଜି ବଡ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇ କଥା କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ଦୋରଟି ଭାଷା, ସେଇ ପାଟିରେ ଲାଗୁଥିବା ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆସ୍ପୃହା ଭାବ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି। ମା କେତେ ଖୁସି ହଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଯେ ଘେରି ରହିଛି, ଏଇ କଥା ଆମ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋର ଗୋଡ ହାତ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛି, ଲେଖି ପାରୁଛି, ଖାଇ ପାରୁଛି, ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି, ମାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାଙ୍କର କୃପା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇକି ଆମେ ଭାବିବାନି ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। କାହିଁକି ନା ବହୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ବହୁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କିଛି କମ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଥିବା ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିଏ କଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା, ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହବା। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ମା। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଲେ ଯାଇ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ବା ଅଧିକାରୀ କରିପାରିବା। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନିୟର ୟୁ, ଇନ୍ ୟୁ, and my blessings come with me. ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦର ନେଇକି ଅଛି, ମୋ କୃପା ନେଇକି ମୁଁ ତୁମ ଚାରିପଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ ମା ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ମାଙ୍କ, କେବଳ ମାଙ୍କ ରୁମରେ ମା ନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମ ପାଖରେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମା ନାମକୁ ଜପ କରିବା, ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମତେ ଯଦି ଭଲ ବାପଟେ ମାଟେ ମିଳିଛି, ମତେ ଯଦି ଆଜି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ ପାଇଁ ମତେ ମୋ ପରିବାର ସହଯୋଗ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ମା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରି ନଉଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ ୱିଥ ୟୁ। ଆମେ କେତେ ମା ଆମକୁ କେତେ ବଡ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଏଇ କଥା କେହି ମା କହିପାରିବ? ପାର୍ଥିବ ମାଟେ କେବଳ ଘରୁ ପିଲାଟେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାର ହାତ ଯଦି ଆମ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଧରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱପିତା ଜନନୀ ଯଦି ଧରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜଗତ ଜନନୀ ଯଦି ଧରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କେବେ ଆମ ପିଲାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ
ମାଙ୍କୁ କହୁଥିବା, କାମ କରୁଥିବା, ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ନା କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣୁଥିବା, ମା ତ ପିଲାଟିକୁ ଏଇଠିକି ଯାଇଛି, ତୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିବୁ, ତା କଥା ବୁଝୁଥିବୁ, ତାର ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନରେ କୌଣସି ମଳିନତା ଯେମିତି ନ ପଡେ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ତୁ କୃପା କରୁଥିବୁ। ଅହରହ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରୁଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସରେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା, ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶରୀରର ସେଇ ନଖ ଚୁଟିକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ବସ୍ତୁକୁ ଯିଏ ସାଇତିକି ରଖିବାର ଯୋଉ ଭାବନା, ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ଯାହା ଭିତରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରାଶକ୍ତି, ପରମା ଜନନୀ, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତକକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାସ। କେତେ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ, କେତେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏଇ ମାସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ମାସ ପରେ ମାସ, କାହାର ଆଜି ଆମେ କେତେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ନିଜେ ତାକୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା, ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖାଲି ଏଇ ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବାନି ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାଙ୍କ ରୁମରେ ନୁହେଁ, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ, ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କଥା ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକି ଅନୁଭବ କରିବା। ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଗପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଚଢେଇକୁ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, ଦିଟା ଚଢେଇକି ମାରିକି ଆଣିବ, ଯୋଉଠି କେହି ଦେଖିବେନି ସେଇଠି ମାରିକି ଆଣିବ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ନେଇଗଲେ, ପାହାଡ ତଳେ ଯାଇକି ମାରିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଖୁସି ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ମାରିକି ନେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚଢେଇଟି ଫେରେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ମାରି ପାରିଲିନି। ନା କାହିଁକି? ନା ମୁଁ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି କେହି ନାହିଁ ବୋଲି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏମିତି ଜାଗାରେ ତୁମେ ମାରିବ ଯେମିତି କେହି ଦେଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟର ପାହାଡ ତଳେ ନେଇକି ମାରିକି ନେଇ ଆସିଲି ଗୁରୁଦେବ, କାହିଁକି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆସୁନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାରିପାରିଲନି କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ ସେ ହସୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମର